지금부터 11월 13일 저녁 정규 방송을 시작하겠습니다. 이채연의 경제 돋보기. 안녕하세요. 금주의 핵심 경제 뉴스를 전달하는 방송 경제 돋보기의 이채연입니다. 이 시간에는 이번 주의 경제 소식들 중 핵심만을 엄선하여 하고 여러분들께 들려드리고 있습니다. 1부에서는 이해의 바탕이 되는 경제 개념을 차근차근 소개해드리고 2부에서는 구체적인 경제 소식을 들려드리겠습니다. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Yeah.
개념 돋보기. 이번에 소개해드릴 경제 개념은 공유지의 비극입니다. 공유지의 비극은 미국의 생태학자 게릿 하딘이 1968년에 사이언스지에 기고한 에세이인데요. 현재까지도 논쟁의 대상이 될 만큼 영향력이 컸습니다. 우선 내용을 설명해 드리겠습니다. 소를 키우는 마을 근처에 모두가 함께 쓰는 목초지가 있다면 그 목초지가 어떻게 될까요? 사용에 제한이 없기 때문에 마구 사용될 것이고 현실적으로 목초지의 풀의 양은 한정되어 있기 때문에 결국은 소가 먹을 풀이 부족해지는 상황이 발생될 것입니다. 소가 먹을 풀이 부족하니 소는 거기에서 자랄 수가 없고 사람들은 그곳을 떠나게 됩니다. 고로 황폐화라는 결론이 나온다는 것이 공유주의 비극입니다. 개별 주체의 합리성과 자유가 집합적 합리성을 담보하지 못한다는 내용과도 맞닿아 있습니다. 이러한 공유주의 비극을 해결하기 위한 해결법도 존재합니다. 크게 전통적 해결법과 엘리너 오스트롬의 해결법이 있는데요. 오늘 방송에선 엘리너 오스트롬의 해결법을 소개해드리겠습니다. 엘리너 오스트롬은 2009년 노벨 경제학상을 수상한 경제학자인데요. 엘리너 오스트롬은 몽골 등의 사례를 연구하면서 시민사회 공동체의 자체적 해결을 공유지 비극에 대한 대안으로 제시했습니다. 엘리너 오스트롬의 연구에 따르면 중앙정부가 개입해서 공유지 관련 지방정부의 소유권을 강화하거나 정부가 시장적 방식으로 개입해서 공유지 자원을 이용하게 하는 것이 오히려 공유지 구성원들에게 분배에 대한 소유권을 맡겼을 때보다 효율성이 떨어질 수 있다고 합니다. 하지만 공동체의 구성이나 그 공동체가 오래가기 어렵게 변화하는 현대 산업사회에서 공동체가 자발적으로 상대방을 신뢰하고 알아서 분배가 가능한 환경이 조성되는 것이 얼마나 가능할지에 대한 비판이 존재합니다. 다만 오스트롬의 연구 결과에서 긍정적인 부분은 공유지 구성원들 사이에 공유의식이 존재하고 효과적인 소통 방식이 존재한다면 공유지 비극이 충분히 극복 가능하다는 것을 입증했다는 것입니다. 오늘 개념 돋보기에서는 공유지의 비극을 알아보았습니다. Things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we're a sign of getting old and made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said.
like a movie. It was just like a song. When we react, when we react, when we react, when we react. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. And a part of me keeps holding on just in case it hasn't gone, 'cause I still care. Do you still care? It was just like a movie. It was just like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we're sad of getting old. They made us restless. Oh, I'm so mad I'm getting old. It makes me reckless. It was just like a movie. It was just like a song when we react. 이슈 돋보기. (2부에서는) 금주의 핵심 경제 소식을 소개해드리겠습니다. 이번 주의 이슈 돋보기 주제는 지난 월요일인 11월 6일부터 적용되는 공매도 전면 금지입니다. 정부는 11월 5일 오후 임시금융위원회를 소집하고 다음 날인 11월 6일부터 내년 6월 말까지 국내 증시 전체 종목에 대해 공매도를 전면 금지하기로 결정하였습니다. 이는 국내 증시 역사상 네 번째 금지입니다. 글로벌 금융위기가 있던 2008년, 유럽의 재정위기가 있던 2011년, 코로나가 있던 2020년에 이어 이번에 네 번째로 공매도가 금지된 것입니다. 그렇다면 갑자기 왜 공매도 금지가 결정된 것인지 알아보겠습니다. 이번에 공매도가 금지된 것은 그동안 개인 투자자들을 중심으로 공매도에 대한 불만이 누적되었기 때문이라는 것이 전문가들의 해석입니다. 우선 공매도라는 것이 낯선 청취자분들의 이해를 돕기 위해 공매도가 무엇인지 간략히 말씀드리겠습니다. 공매도는 빌 공자와 팔 매자를 써서 없는 것을 판다 라는 의미입니다. 다시 말해서 공매도는 향후 주가가 하락될 것으로 예상되는 종목의 주식을 빌려서 매도한 뒤 실제로 주가가 하락하면 싼 값에 되사들여 빌린 주식을 갚음으로써 차익을 얻는 매매 기법이라고 할 수 있습니다. 그런데 이러한 공매도의 문제는 개인과 기관 투자자가 공평하게 공매도를 이용하기 어렵다는 것입니다. 기관들의 자금력이 막강할 뿐만 아니라 제도 자체가 기관들에게 유리하게 설계되어 있다는 이유 때문입니다. 구체적으로 어떤 부분이 기관에게 유리한지 짚어보면 현재 기관과 외국인의 담보 비율이 105%인데 개인은 더 많은 담보인 120%를 걸어놓아야 공매도가 가능합니다. 또한 기관은 갚아야 하는 기간이 정해져 있지 않은 반면에 개인은 90일 안에 갚아야 합니다. 이로 인해 기울어진 운동장이라는 지적이 존재했습니다. 이러한 상황에서 최근 글로벌 투자은행 두 곳이 국내 시장에서 고의로
불법 공매도를 하다 적발되면서 개인 투자자들의 원성이 폭발하게 된 것입니다. 최근 공매도 제도 개선을 주장하는 국민동의청원도 5만 명 이상의 동의를 얻어 정치권까지 압박한 게 이번 공매도 금지 결정의 주요 원인이라는 분석입니다. 그동안 금융위는 공매도 금지에 신중한 모습을 보여왔습니다. 공매도의 순기능도 존재하고 MSCI 선진국 지수 편입의 조건이 공매도 허용이기 때문이었습니다. 그러나 금융당국이 공매도 제도를 개선해 왔음에도 일부 해외 글로벌 투자은행에서 불법 공매도 사례가 나오니 기존 입장을 바꿔 공매도의 전면 금지를 결정한 것입니다. 내년 6월까지 금지하는 파격적인 조치를 취했기 때문에 해당 제도를 어떻게 고칠지에도 이목이 집중됩니다. 시장 신뢰를 회복하겠다는 목적으로 해당 제도를 금지시킨 만큼 이에 부합하는 효과적인 결과물을 내놓아야 한다고 볼 수 있습니다. 공매도가 주가 하락의 원인이었다는 지적이 있었기에 이번 조치로 주가가 오를 것이라는 기대가 있습니다. 그러나 한편에서는 주가 추이를 살펴볼 때 똑같이 공매도 잔고가 많아도 주가가 오르는 종목이 있고 내리는 종목이 있었기에 큰 효과가 없을 것이라는 전망도 있습니다. 자본시장연구원의 보고서에 따르면 2020년 공매도 전면 금지 시행 이후 오히려 시장 변동성은 커지고 거래가 위축되었다고 합니다. 마지막으로 공매도 효과 여부를 떠나 사후 적발로 충분하다며 공매도 금지를 미뤄온 정부의 갑작스러운 입장 전환에 대한 비판이 나오고 있습니다. 지난 5일 진행된 기자간담회에서 최근의 주가 변동성이 불법 공매도와 직접 연관됐다는 데이터가 있냐는 질문에 대해 실제 데이터를 분석하지 않았다는 답변이 나와 금융위가 충분한 준비 없이 조치를 취한 것 아니냐는 비판이 나왔습니다. 또한 지난 3일 국회 예산결산특별위원회에 참석한 국민의힘 간사 송원석 의원의 김포 다음 공매도로 포커싱하려 한다는 메시지가 노출된 후 나온 발표라 여당의 총선용 의제로 인해 금융위가 기존 논리와 입장을 급선회한 것 아니냐는 해석도 나옵니다. 이번 이슈 돋보기 시간에는 정부의 공매도 금지 사안을 알아보았습니다. 내가 가는 길이 험하고 멀지라도 그대 함께 간다면 좋겠네. 우리 가는 길에 아침 햇살 비치면 행복하다고 말해주겠네. 이리저리 둘러봐도 제일 좋은 건 그대와 그대 내게 행복을 주는 사람. 내가 가는 길이 험하고 멀지라도 그대 내게 행복을 주는 사람. 때론 지루하고 외로운 길이라도 그대 함께 간다면 좋겠네. 때론 즐거움에 웃음 짓는 나날이어서 행복하다고 말해주겠네. 이리저리 둘러봐도 제일 좋은
내가 가는 길이 험하고 멀지라도 그대 내게 행복을 주는 사람 그대 내게 행복을 주는 사람 내가 가는 길이 험하고 멀지라도 그대 내게 행복을 주는 사람 어느덧 경제돋보기 6주차 방송을 마무리할 시간입니다. 오늘 방송 유익하셨나요? 7주차 방송도 더욱 알차고 흥미로운 내용들로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 들으신 경제돋보기 제작 및 진행의 이채연, 기술의 김태연이었습니다. 감사합니다. It's a gas. Grab that cash with both hands and make a stash. New car, caviar, four-star, daydream, think about me. Football. 새들을 한 몸에 받아 하늘을 개척하여 봄에 놀아들 온몸에 장봉으로 다리를 건다 넓고 넓은 저 하늘을 무게에 따라 저가들이 성당을 외움에 전다 이름 높다 왕봉대하 하늘을 간다 한적한 지구상을 내려다보고 인류의 번영 위에 힘쓰는 우리 하늘같이 무궁도로 평화지키자 저하늘이 성장하여 배움에 전나 이름 높다 왕봉대하 안녕하십니까 하구 여러분. 여기는 호출부호 ABS 한국항공대학교 방송국입니다. 저희 ABS는 대학 언론 문화 창달에 기여하고 학생들의 정서 순화와 면학풍토 조성에 힘쓰고 있으며 정의와 자유, 진리를 향한 항대인의 대변자로서 자유언론의 자세를 지향하고 있습니다. 또한 ABS에서는 성실한 방송, 책임있는 방송, 봉사하는 방송을 모토로 학우 여러분을 만나고 있습니다. 무심히 지나쳐버릴 캠퍼스 내 아름다운 선율과 맑은 목소리로 생활 속에 숨어있는 멋과 맛을 함께 느끼도록 저희 ABS는 항상 여러분과 함께할 것입니다. 그럼 이상으로 11월 13일 정규 방송을 모두 마치겠습니다.